यह तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय के 26 और 27 वचन को हमारे बीच में हमारी बहन सुनीता को बताएंगी आगे आकर, और उसके बाद प्रार्थना सिस्टर देवेगा चला। అందరి దేవుని మాటలు వినడానికి ఇష్టపడదా? हम सभी प्रभु के अनमोल वचन को एक बार सुनने के लिए బయటి వారు చక్కగా సర్బత్ తయారు చేస్తూ వినాలి వాక్యం, और जो भी तैयारी में है वो भी कृपया वचन की ओर अपने लक्ष्य को रखें। ఎంతో కష్టపడి సిద్ధపడిన బిడ్డలు బట్టి మన దేవుని వందనాలు చెల్లిద్దాం। और वचन को बहुत ही मेहनत से जो है तैयारी के साथ आए हुए बच्चों को हम ध्यान से सुनेंगे, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం। हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। అందరు బయట ఉంటే లాభం లేదు కనుక కొందరు లోపలికి రావడానికి ప్రయత్నించండి। अगर सभी का कोई भी जिनका काम नहीं है प्लीज अंदर आ जाए। ఆరంభిద్దాం। हमारा करेंगे। सभी को धन्यवाद। और मुझे देव इस समय के लिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। तीसरे बात को लेकर मैं कुछ बात आपसे जो है बांटना चाहती हूँ। और अभी हम क्या देखते हैं इस वचन के माध्यम से कि प्रभु को हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है। और सूली पर लटकते रहते हुए भी उन एक जोर से क्या कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। यदि लेकिन और भी कोई किसी का उद्धार नहीं हुआ है, अगर आज भी आपका यदि उद्धार नहीं है तो आप भी प्रार्थना करें, उस चोर के समान पूछें, आपको मिलेगा। प्रभु जी आपकी रक्षा करने के लिए आपको स्वर्गलोक में लेकर जाने के लिए आज भी तैयार है। और यूहन्ना 19 अध्याय के 26 और 27 वचन जो तीसरी बात है उसे एक बार हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 26 और 27 वचन। యూహన్నా 19 యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యులను దగ్గర నిలిచిండును చూచి, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను। తర్వాత శిష్యుని చూచి, ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను। ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला अपने कदे మరి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు శిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు తన తల్లి అయిన మరియను చూసి మాట చెప్తున్నాడు, అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని। పక్కన నిలిచి ఉన్న యోహాన్ని చూసి అదిగో నీ తల్లి అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట। और यीशु मसीह सूली पर लटके रहते हुए अपनी माँ मरियम को देखकर, हे माँ ये देखिए आपका पुत्र है कहाँ, और यूहन्ना को देखकर कहा, देख कि आज से तुम्हारी माँ। మరి ఈ సన్నివేశం జరగకముందు అంటే ఈ సన్నివేశం జరగకముందు ఇంకొక సందర్భం ఉందన్నమాట। ఇక్కడ మనం ముందున 23వ వచనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది। और 23 वचन को हम देखेंगे तो ये होने के पहले भी कुछ घटना हुई है, उसे हम देखेंगे। 23 वचन సైనికులు యేసును సిలువ వేసిన తర్వాత ఆయన వస్త్రములు తీసుకొని ఒక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక్క భాగం వచ్చినట్లు వాటిని 4 భాగాలు చేసిరి। ఆయన అంగీని కూడా తీసుకొని ఆ అంగి కుట్టులేక పై నుండి యావత్తును నేయబడినది కనుక। जब सैनिक यीशु को उस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता भी ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఆయన వస్త్రాన్ని కూడా తీసివేశారన్నమాట। యేసు ప్రభు వారి వస్త్రాన్ని వాళ్ళు తీసివేశారు। और अब जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो है कपड़ों को निकाल दिया మరి ఆ వస్త్రాన్ని వాళ్ళు 4 భాగాలు చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు। और 4 टुकड़े उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। మరి ఆయన నిలువుటంగి కూడా తీసేశారు। और उनके जो ऊपर के चोले हैं वो भी निकाल दिए। మరి దానికి కుట్లు లేనందున దాన్ని వాళ్ళు చీకు వేసి పంచుకోవాలని చూస్తున్నారు। और अभी उसमें किसी भी तरीके की सिलाई नहीं है, वो सिंगल कपड़ा था, तो उसको अभी वो चिट्ठी डालकर किसको आएगा वो बांट रहे हैं।
మరి ఇక్కడ చూసినప్పుడు యాజకులు నిలువుటంగి వేసుకునేవారు అన్నమాట. और उस समय में याजक ही लोग ऐसे पूरे वस्त्र को, बड़े लंबे वस्त्र को पहना करते थे। మరి మరియా తల్లి కూడా తన కుమారునికి తన చేతులతో సొంత చేతులతో నేసి తన కుమారునికి ఆ నిలువుటంగి తయారు చేసి ఇచ్చింది. और मरियम ने अपने ही हाथ से अपने बेटे के लिए जो है वो खड़ा वस्त्र जो है उनको बना कर दिया यीशु मसीह। అది ఎంతో ప్రియమైన గిఫ్ట్, ఒక తల్లి నుంచి ఒక కుమారుడికి ఇవ్వబోతున్న గిఫ్ట్ అన్నమాట అది. और एक माँ से एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए दिया गया वो एक कपड़ा एक बहुत ही प्रिय गिफ्ट होता है। మరి ఆ తల్లి ముందరే ఆ వస్త్రాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ చీపులు వేసుకుని భావాలు చేసుకుని చింపుకుంటున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఎంత వేదనలో ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆ తల్లి ప్లేస్ నుండి చూడడం జరగాలి. और एक बार आप भी सोचिए, एक माँ के स्थान पर होकर के माँ ने दिए हुए उस बच्चे के लिए कपड़े, बनाए हुए कपड़े को लोग फाड़ कर बांट रहे हैं, तो उस माँ को कितना दुख हुआ होगा। ఎంతో ప్రేమతో బహుకరించిన గిఫ్ట్ ని వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. और इतने प्यार से माँ ने दिया हुआ अपने बच्चे के लिए एक तोहफे को उन्होंने जो है ले लिया। మనకి ఒక చిన్న బాధ వస్తేనే మనం తట్టుకోలేం. మన పిల్లల్ని చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ బట్టలు మార్చిపోతే మళ్ళీ తీసుకెళ్తాం, మళ్ళీ రెడీ చేస్తాం, మళ్ళీ వాళ్ళని మంచిగా చేస్తాం. और हमारे बच्चों की यदि कपड़े खराब हो जाते हैं तो हम फिर से लेकर जाते हैं, उन्हें मिलाते हैं, धुलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं। మరి ఇక్కడ తల్లి అక్కడ తన కుమారుని చూసింది, వస్త్రాలు లేని స్థితి, నిలువుగా కారుతున్న రక్తము, చేతులు గాయాలు, తలలో ముళ్ళ కిరీటము. लेकिन अभी एक माँ देख रही है कि उनके बच्चों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनके पूरे शरीर पर घाव है, उनके हाथों पर किला मारा जा रहा है, सर पर कांटों का मुकुट रखा जा रहा है। ఇలా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా బాధపడుతున్నాం. నా బాధ దేవుడికి తెలుసా, దేవుడు చూస్తున్నాడని, ఏ పరిస్థితిలో మనం వెళ్తున్నాడని దేవుడికి అర్థమవుతుందని ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తున్నాం కదా. और कभी कभी हम ऐसे सोच बैठते हैं कि क्या प्रभु सच में जानता है कि हमको कितना मुसीबत आया है, हम कितने तकलीफ में हैं, हमको कितना परेशानी हो रहा है, हम ऐसे सोचते हैं। కానీ దేవుడు ఎంత వేదనలో ఎంత బాధలో సిలువలో ఉన్నాడంటే, लेकिन प्रभु सच में स्वयं खुद इतने वेदना और इतने तकलीफों में थे, కానీ అయినప్పటికీ తన తల్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అక్కడ. लेकिन फिर भी अपनी माँ की वेदना को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं। మరి ఈ రోజు నువ్వు ఏ సమస్యలో కానీ ఉన్నట్లయితే, నీ బయట చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కానీ, और आप चाहे किसी भी परिस्थिति में होंगे, आप शायद ऐसी परिस्थिति में हो सकते हो जो व्यक्त भी नहीं कर सकते, आप किसको बता नहीं सकते हो। ఒక వచనం చూద్దాం. యెషయా రాసిన పత్రిక 49వ అధ్యాయము 21వ వచనం. यशायाह 49 का 21 हम पढ़ेंगे। 49:21 यशायाह। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्र की मौत पार हो गई थी, राजपुत्रों में और यहाँ वहाँ में घूमती रही। इनको किसने पाला? देख मैं अकेली रह गई थी, फिर एक हाथ देखो। అప్పుడు నీవు నేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని సంతానహీనురాలను ఒంటరిగా అటు తిరుగులాడుచున్నా సంతేషురాలునే కదా. వీరిని నా యందు కట్టిన వాడెవడు, వీరిని పెంచిన వాడెవడు? నేను ఒంటరి కత్తని విడువబడితిని, వీరు ఎక్కడ ఉండితిరి అని నీ మనసులలో నువ్వు అనుకోదు. అలాగే 23వ వచనం కూడా చూద్దామంటే, एक बार 23 वचन को भी एक बार पढ़ें। राजा तेरे बच्चों के ही सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी भाइयां होंगी। वे अपनी नाच भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी हाथ जोड़ने वाले सभी लज्जित न होंगे। రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను, వారి రాజులు నిన్ను పాలించు రాజులుగాను ఉండదరు. వారు భూమి మీద సాగబడి నీకు నమస్కారం చేసెదరు, నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అప్పుడు నేను యెహోవాననియు, నా కొరకు కనిపెట్టువారు అవమానం నొందదరనియు నీవు తెలుసుకుందువు. మరి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఈ సందర్భము, మరి నువ్వు ఏ సమస్యలో ఉన్నప్పటికీ కానీ, हम चाहे कितने भी कैसे भी परिस्थिति में हो, समस्या में हो, నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఒకసారి నీకే తెలియదు, కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటావు. आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप क्या सोचते हो आपको नहीं समझ में आता। కానీ దేవుడు నీ ప్రతి ఆలోచనని ఎరిగి ఉన్నాడు. लेकिन प्रभु जी आपके हर एक विचार को समझता है। దేవుని కోసం కనిపెట్టుకున్న వారు అవమానము పొందరని రాయబడి ఉన్నది. और लिखा हुआ है जो यीशु मसीह के खोज में है वो कभी भी अपमानित नहीं होंगे। మరి ఏ ప్రాంతంలో నీకు బట్టి నేను దూషించబడి ఉన్నావు, और किस प्रांत में आपको लोग जो है दूषण कर रहे हैं, నీకు ఉన్ని వేశారు, వేరు చేశారు, వేరు చేశారు, అవమానపరిచారు. जिस प्रांत में प्रभु लोगों ने आपकी निंदा की, लोगों ने आपका जो है मजाक उड़ाया, जिस लोगों ने आपकी
जो है अवहेलना की, అదే ప్రాంతంలో దేవుడు నిన్ను హెచ్చుగా ఉంచాలని చూస్తున్నాడు. वही स्थान पर प्रभु आपको ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा है। భూమికంతా కూడా ఉండి వారు వచ్చి నీకు సాగిలు పడుతున్న దేవుని వాక్యం రాయబడింది. कि पृथ्वी के जोर जोर से लोग आकर आपके सामने नतमस्तक हो गए, ऐसे लिखा है। సో మీరు బాధలో ఉన్నప్పుడు బాధపడకండి, మీ దుఃఖాన్ని దేవుడు అన్నింటినీ నాట్యంగా మార్చే దినములు రాబోతున్నాయి. आप अपने तकलीफों में ज्यादा दुख मत लेना और ज्यादा गलत मत समझना, आपके सभी आंसुओं को आशीषों में प्रभु बदलने वाला है। మరి ఇక్కడ తల్లి బాధను దేవుడు చూస్తున్నప్పుడు और अपनी माँ की तकलीफ को प्रभु जी जब देख रहा, అక్కడ దగ్గరలో తను ప్రేమించిన శిష్యుడైన యోహాను నిలబడి ఉన్నాడు. तो समीप में ही प्रभु ने बहुत प्रेम किया हुआ उनके प्रिय शिष्य यूहन्ना खड़ा था। యోహాను తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు అంటే తన రొమ్మున ఆనుకొని ఎప్పుడు యేసు పక్కలోనే ఉండే శిష్యుడు అన్నమాట. और हमेशा प्रभु की सीने से लगकर प्रभु के साथ में ही हमेशा रहने वाला था यूहन्ना। మరి ఇక్కడ దేవుని పట్టుకోవడానికి సైనికులు వచ్చినప్పుడు శిష్యులందరూ చెదిరిపోయారండి. और यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए सैनिक आए थे रात में कल, तब सारे शिष्य यहाँ वहाँ हो गए, యోహాను కూడా పారిపోయారు. यूहन्ना भी वहां से चले गए। ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా పారిపోతాం కదా సమస్యలు. कभी कभी हमारे पास भी कुछ समस्याएं, हमें तकलीफ आते हैं तो हम उससे निकल के भाग जाते हैं यहाँ वहां से। మనం పారిపోయే వారిగా ఉండకూడదండి. हमें भाग जाने वाले नहीं बनना। యోహాను కూడా పారిపోయినప్పటికీ మరి తిరిగి సిలువ దగ్గర కనపడతాడు. और यूहन्ना वहां से भागने के बाद भी, वापस से जाकर चुपने के बाद भी सूली के पास हमें दिखाई दे रहा है। భయంతో నిలబడి భయంతో దేవుని దగ్గర నిలబడి ఆ సిలువ దగ్గర జరుగుతున్న కార్యం చూస్తున్నాడు. और बहुत ही डर के साथ में वहां पर सूली के पास होने वाली सभी कार्यों को बहुत ही भय के साथ में देख रहा। ఇక్కడ మనకి ఏమని అర్థమవుతుంటే నిజమైన ప్రేమ విడువదండి. और सच्चा प्यार कभी भी त्यागता नहीं और छोड़ता नहीं। అందరు విడిచినా కూడా నిజమైన ప్రేమ మనల్ని విడువదు. और कोई भी आपका त्याग कर देगा, हमारा प्रभु का प्रेम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। క్రీస్తు ప్రేమ మనల్ని బలవంతం చేస్తుందండి దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావడానికి. प्रभु का प्रेम काफी है हमारे को प्रभु के पास ले आने के लिए। అక్కడ నిలిచి ఉన్న యోహాన్ని చూసి అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ఇదిగో ఇప్పటి నుంచి నీ తల్లి ఈమె అని చెప్పి మరియను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. और यूहन्ना को देखकर कहता है कि देख, आज से यही तुम्हारी माता है। మరి అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి మాట, ఇంకొక మాట ఉందన్నమాట. और एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो एक और बात नहीं, 27వ వచనం చూడండి. 27 वचन एक बार पढ़े, యోహాను సువార్త 19:27. यूहन्ना 19:27। उसने चेलों से कहा, यह मेरी माता है, और उसी समय से वह चेला अपने घर ले गया। తర్వాత శిష్యుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమె తన ఇంటి చేర్చుకునేది. ఆమేన్. ఆ గడియ నుండి అక్కడ ఎంత మంచి వచనం అంటే, ఆ గడియ నుండి దేవుడు చెప్పిన మాటను శిష్యుడు ఎంతగా అవలంబిస్తున్నాడు అంటే వెంటనే ఆ టైంలో విత్ ఇన్ దట్ టైం అతను తన తల్లిగా చేర్చుకున్నాడు అన్నమాట. और यूहन्ना ने प्रभु की आज्ञा इस प्रकार मानी कि उसी क्षण जैसे प्रभु ने बोला, उनको मरियम को अपने घर पर लेकर गए। మరి మనం కొన్నిసార్లు కొన్ని బాధలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇతరుల బాధలు కనిపించవండి, మన బాధే మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. हम जब जब दुखों में होते हैं, हमें दूसरों की तकलीफ नहीं दिखती, हमें अपना ही बड़ा लगता है। ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెడేక్ వచ్చింది అనుకోండి, अगर हमें आपका सर दर्द हो रहा है, మరి ఇంట్లో ఎవరైనా వచ్చి మనకి టీ పెట్టమని అడిగితే మనం మాత్రం నాకే హెడేక్ ఉంది మీరే నాకు పెట్టి అన్నట్టు మాట్లాడతాం. अगर आपके सर दुख रहा है और कोई आकर आपको चाय पूछ ले, तो आप बोलेंगे मेरा ही सर दुख रहा है और तुम भी मुझे चाय रखो, और मुझे पूछ रहे हो आप। మరి ఇలాగా మన బాధలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇతరుల బాధలు కనిపించవు, కానీ దేవుడు తను ఎంతగానో బాధపడుతున్నప్పటికీ తన బాధ్యతలు తన విలువలను మర్చిపోకుండా తన తల్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. और जब हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम सामने वाले के लिए नहीं सोचते, लेकिन प्रभु इतने परिश्रम, इतने दुख और तकलीफ में होकर भी अपनी माँ और यूहन्ना के बारे में सोच रहा। మరి నిన్ను నమ్ముకున్న వారు నీతో పాటు ఉన్నారండి ఈ లోకంలో. నీ తల్లే కావచ్చు, నీ తండ్రి కావచ్చు, నీ బంధువులు కావచ్చు, నీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, నీ సంఘం కావచ్చు. और आपकी कलीसिया, आपके दोस्त, आपके माता पिता, जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है, आज भी आपके साथ हो सकते हैं। సో మరి నిన్ను నమ్ముకున్న వారికి నువ్వు నమ్మక ద్రోహం చేయకూడదు. और जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है, आपको वो विश्वासघात नहीं कभी करना आना चाहिए। నీకు ఈ సమస్య ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా నిన్ను నమ్ముకున్న వారి పట్ల నువ్వు ప్రేమ చూపి వారి ఉన్న సమస్యను నీవు తీర్చాలండి. और आपकी चाहे जितनी भी समस्या हो, आप प्रेम करुणा दया दिखाकर आप समस्याओं को जल्द से जल्द आपको सुलझा लेना आना चाहिए। మరి ఈ మూడో పాట ద్వారా మనం నేర్చుకునేది వచ్చి ప్రేమ. దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంది, దేవుడు ఎంత బాధలో ఉన్నప్పటికీ ఇతరుల పట్ల ఎలా ప్రార్థిస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. और अब तीसरे बात से हमने यही सुना कि हमने प्रभु इतने दर्द में होकर भी सामने अपनी माता के लिए और यूहन्ना के बारे में भी सोच रहा। అలాగే మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనము మన ఇతరుల పట్ల ఎలా ఉన్నామో మనం సరి చేసుకోవాలి. और इस संसार में जब अब हम जीवित हैं, हम दूसरों के प्रति कैसे स्वभाव रखते हैं, एक बार हमें रखना है खुद को। మరి కోవిడ్ టైంలో
సిచ్యువేషన్ జరిగిందండి. और रोमियो के ग्रंथ में కోవిడ్ कोविड-19 में एक सिचुएशन हुआ। మరి ఆ టైంలో అందరూ ఇంట్లోనే ఉండేవారు. ఎవరు బయటికి వెళ్ళేవారు కాదు, ఐసోలేటెడ్ గా. ఎవరు చనిపోయినా దగ్గరికి వెళ్ళి చూసే పరిస్థితి లేదు. ఎవరు కోవిడ్ వచ్చినా కూడా కలవరు. అందరూ మాస్కులు పెట్టుకొని ఉండేవారు. और उस समय में सब लोग क्वारंटाइन होकर मास्क पहनकर किसी से मिलते नहीं थे, किसी मैयत में भी नहीं जाते थे, इतना सावधानी सब लोग रखते थे। మరి మా సంఘంలో ఒకరికి డెత్ జరిగింది కోవిడ్ వల్ల. और हमारे कलीसिया में कोविड के द्वारा एक की मृत्यु हुई। మరి సంఘంలో ఇతరులు అన్నారు, సంఘ కాపరితో మీరు వెళ్ళకండి అక్కడికి, సంఘ మొత్తం అంటే చనిపోయిన కార్యక్రమం వెళ్ళకండి, చేయొద్దని నేను చెప్పాను. और कुछ लोगों ने हमारे पास्टर को ये सलाह दिया कि पास्टर जी आप वो जो भी मरे हैं उनके कार्यक्रम में मत जाइए, आप कोई भी कार्यक्रम में जो है आप शामिल मत होइए। ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళరంటే మరి మీకోసమే మీరు మళ్ళీ ఇంకా పరిచయం చేయడానికి వెళ్తే మరి ఇతరులకు అది వ్యాప్తి చెందొచ్చు ఆ కోవిడ్ అన్న ఆలోచనతో చెప్పి ఉన్నారు. क्योंकि उन्होंने इस प्रकार सोच के बोला कि पास्टर जी अगर आपको कोविड आ जाएगा तो आप सब लोगों के पास 4 लोगों के पास जाते हैं, उन्हें सोच सकता है, ऐसे विचार से उन्होंने कहा होगा। మరి ఆ తండ్రి ఏమంటాడంటే అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉంటాడు. और इस संसार में उस पिता हमारे लिए आत्मिक पिता के समान होते हैं। మరి ఆత్మీయ తండ్రి తన సంఘంలో తనకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్, తన సంఘ సభ్యులకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల తను మీరేమన్నా చెప్పండి కానీ నేను వెళ్తానని చెప్పి ఆ డెత్ సెరమనీ వెళ్తానన్నాడు. और वो आत्मिक पिता चाहे कलीसिया के लोग कितना भी कुछ भी बोले, मेरे लोगों के साथ ऐसी संगठन हुई अपने लोगों के लिए, वो आत्मिक पिता उस कार्यक्रम में जाता है। మరి ఇలాగా ఒక తండ్రి, ఈ లోక తండ్రి ఇలాగా తన పిల్లల కోసం బాధపడి తన పిల్లల బాధలో ఉన్నప్పుడు తనకు కూడా వచ్చి కోవిడ్ చనిపోవచ్చు, అది కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తను ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్ళి నా పిల్లల అన్న ఆలోచించి తను ముందుకెళ్ళి తన ప్రేమను వ్యక్తిపరచుకుంటాడు అన్నమాట అక్కడ. और यहाँ इस संसार के पिता हमारे आत्मिक पिता यही अपने बच्चों के लिए आगे आकर अपने हिम्मत दिखाकर अपने को कुछ हो जाएगा इस बात की चिंता फिक्र नहीं कर कर उस समय उनकी मदद करने के लिए इतना सोचते हैं। మరి మన పరలోకపు తండ్రి, మన ప్రియ తండ్రి ఎలా ఆలోచిస్తాడు మన तो एक बार विचार करें हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना क्या कुछ नहीं सोचते हैं। ఎంతో రక్తం కాచి మనల్ని విలువ పెట్టి కొన్నాడండి. और प्रभु ने अपने बहुमूल्य रक्त अपने लहू को बहाकर हमें मोल कर खरीदा है। మరి ఎంత ప్రేమ తన బిడ్డల పట్ల చూపుతున్నాడంటే సిలువలో ఆఖరి సమయం వరకు కూడా తన రక్తాన్ని మొత్తం దారాలుగా కార్చేశాడు. और इतना प्रेम दिखा रहा है कि अपने खून को सलीब पर अंतिम जो है उस खून तक बहाते गया। మనలో ఏ మంచి లేదు కానీ తాను ఆ ప్లేస్ లో ఉండాల్సిన మన ప్లేస్ లో ఆయన సిలువకు ఎక్కాడండి. और उनके स्थान पर हमें होना चाहिए था, हमारे स्थान पर उन्हें होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मारे गए। సో ఇలాంటి క్రీస్తు ప్రేమను మనం ఈ లోకంలో కలిగి ఇతరుల పట్ల మనము ఇతరులను దేవుని వైపు ఆకర్షించాలి. और ऐसे ही मसीह प्रेम हमें अपने पास रखकर लोगों को आकर्षित करते हुए जाना है। కొద్ది వాక్యం దేవుడు దీవించును. इन कुछ वचनों को प्रभु आशीषित करे। ऐसे ही